ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಳಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ತದ್ರೂಪ ಅವಳಿಗಳು ಯಾವುವು, ಭಿನ್ನ ಅವಳಿಗಳು ಯಾವುವು, ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರ ಅವಳಿಗಳು, ಸಯಾಮಿ ಅವಳಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂದಿನ ದಿವಸ ವರ್ಣತಂತು ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ we have discussed about twins, identical twins, fraternal twins and Siamese twins. Today we are going to discuss chromosomal abnormalities. ಅಂದರೆ ವರ್ಣತಂತು ವಿಕೃತಿಗಳಿಂದ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಂಶವಾಹಿಗಳಾದ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಾಣುಗಳ ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೋಷಗಳು ವರ್ಣತಂತು ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಕೃತಿ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದವು. ಇಂತಹ ದೋಷಗಳು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ವರ್ಣತಂತು ವಿಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷಕಿರಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಮುಂಚೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವುದು, ದುರ್ಬಲ ಅಂಡಾಣು ಅಥವಾ ವೀರ್ಯಾಣು, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಔಷಧಿಗಳ ಸೇವನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಈ ವರ್ಣತಂತು ವಿಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಣತಂತು ವಿಕೃತಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ abnormalities. Abnormalities of chromosomes are a major cause of serious developmental problems. Some of these abnormalities involve whole chromosomes that do not separate properly during meiosis. Other abnormalities are produced by inheriting harmful genes by mutation of genes. Mutation can be caused from an environmental agent such as radiation, which is a permanently altered segment of DNA. Sometimes when a gamete is formed, the sperm or the ovum does not have its normal set of 23 chromosomes. The most common example involves Down syndrome and abnormalities of the sex chromosomes. So we'll see what are those abnormalities. The first one is Down syndrome. Down syndrome. This clinical condition was first described by Langdon Down in 1866. Syndrome is a group of symptoms which consistently occur together. Hence the name Down syndrome. These children are typically of short stature and have distinctive facial features, flattened face, almond-shaped eyes with a hole in the eyelid, a protruding tongue with fissures on the tongue, short limbs, short and broad neck, reduced brain size, flat at the back of the head. They are susceptible to heart diseases and respiratory infections. They are mentally retarded. The retardation can range from moderate to severe. Down syndrome is caused by the presence of an extra copy of chromosome, that is 21. It is also called as trisomy 21. The extra chromosome most often comes from the mother's egg. When her homologous pair 21st chromosome fails to separate during meiosis, the health of the male sperm may also be involved. About 1 in 1,000 infants is born with this abnormality. The probable reason for Down syndrome is related to parental age at the time of conception. The incidence of children with Down syndrome is high in mothers above the age of 38 and young mothers below 18 years of age whose reproductive system have not fully developed. Proper care and training can help these children to read and write. They are generally cheerful. They can learn self-help skills and routine tasks. Down
ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆರ್ ಡೌನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಮುಂಗೋಲ್ತನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾರೆ, ಮುಂಗೋಲ್ತನ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರಿತಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಡೌನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಂಗೋಲ್ತನ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಡೌನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವರ್ಣತಂತು ವಿಕೃತಿಯನ್ನ 1886ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಣತಂತು ಇರುವುದರಿಂದ ಡೌನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣದ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ 46 ವರ್ಣತಂತುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 47 ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ವರ್ಣತಂತುಗಳ 21ನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟ್ರೈಸೋಮಿ 21 ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಕ್ಷೀಣ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಾಗ 21ನೇ ಜೊತೆ ಬೇರ್ಪಡದೆ ಅಂಡಾಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವರ್ಣತಂತು ಬರ್ತದ. ಇದರಿಂದ ಡೌನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಡೌನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರ್ತವೆ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂತಹ ಮೂಗಿರ್ತತಿ, ಬಾದಾಮಿ ಆಕಾರದ ಕಣ್ಣುಗಳಿರ್ತವೆ, ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿದ ಒಡಕರು ನಾಲಿಗೆ ಇರ್ತತಿ, ಗಿಡ್ಡ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತತಿ. ಇವರ ಬುದ್ಧಾಂಕ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ಇರ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇಂತಹ ಡೌನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಗು ಜನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು 38 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೋಗ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ hemophilia. This is a serious sex-linked recessive disorder. The blood of people with hemophilia lacks the chemical components that cause blood clot. Thus, when a person with hemophilia bleeds, it does not stop soon. It takes a long time, resulting in anemia. It can also lead to severe internal bleeding, causing tissue damages. Approximately 1 in 5,000 baby boys is born with this disorder. It is almost unknown in girls. See, it is almost unknown in girls. Interestingly, women are the carriers of this genetic defect. But even though this hemophilia, it is almost unknown to the girls. So next one is cleft plate. When a split in the roof of the mouth occurs from birth, it results in a condition called cleft plate. Studies indicate that babies born to mothers who smoke may be at the risk for cleft plate. Certain drugs, including tranquilizers, can produce malformations of the face, your head, and limbs. Cleft plate can also be accompanied by similar division in the upper lip called hair lip. Origin from a resemblance to the mouth of a hair. This division may vary in size. It may extend from mouth up into the nostril. Both cleft plate and hair lip interfere with the natural sucking ability of the infant. It is possible to correct these defects through plastic surgery. If it is not corrected early, it can result in speech difficulty. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವರ್ಣತಂತು ವಿಕೃತಿಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾದರೂ ವಿಪರೀತ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಗುಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಗ ವರ್ಣತಂತು ಮೇಲಿರುವ ದುರ್ಬಲ ಗುಣಾಣು. ಈ ರೋಗ 5,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಗ ವರ್ಣತಂತು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಅವರ ದುರ್ಬಲ ಗುಣಾಣು ಇರುವ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಗ ವರ್ಣತಂತು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷರಹಿತ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಗ ವರ್ಣತಂತು ಜೊತೆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ರೋಗದ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುವುದರಿಂದ ಅವು ದುರ್ಬಲ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಹೊರಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವುದರಿಂದ ದೋಷರಹಿತ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಬಿರುಕು ಅಂಗಗಳು, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತತಿ. ಬಿರುಕು ಅಂಗಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ದೋಷಯುಕ್ತ ಗುಣಾಣು. ಬಿರುಕು ಅಂಗಗಳನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹರಿದ ತುಟಿ ಅಥವಾ ಮೊಲದ ತುಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೇರ್ ಲಿಪ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ತುಟಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಸೀಳಿಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ದೋಷಯುಕ್ತ ವರ್ಣತಂತು ಅಥವಾ ಗುಣಾಣು ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲು ಮೂಡುವ ಮೊದಲೇ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ವಿಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹರಿದ ತುಟಿ ಇರುವವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿ ಸೀಳು ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗು ಎಳೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ವಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಲೋಬ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟುಗಳಿರುವುದು. ಲೋಬ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾವ್ ಇಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವರ್ಣತಂತು ವಿಕೃತಿ. ಇಬ್ಬೆರಳಿಕೆ ದೋಷ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಕೈ ಏಡಿ ಕಾಲುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳುಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಬ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೇರ್ ಕಾಗ್ನಿಯಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ hand. Here the middle finger is missing, resulting in a cleft division in the hand. Hence it appears like a lobster's claw. It occurs in both the hands. It can also occur in feet where the middle toes are missing. It can be treated surgically to improve the function and appearance. In ಹಲಬೆರಳಿಕೆ, polydactyly, it meaning many fingers. This is a condition where one or more extra fingers like this and our toes are found at birth. Generally, these extra fingers do not contain any bone. Hence, it is possible to remove them surgically to restore normal appearance. ಹಲಬೆರಳಿಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೆರಳುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ 6 ಬೆರಳುಗಳು ಅಥವಾ 6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರಳುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ವರ್ಣತಂತು ವಿಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೂಪೀಕರಣ, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.